Hi, this is Harbabu, Department of Privilege, Hebrew College. The topic we are going to discuss here, electrical heating. That is Unit 2 electrical heating. In that previous we have discussed some introduction topics. Uh, uh, today, today topic we are going to discuss methods of electrical heating. In that we are going to discuss resistance heating and arc heating also. First time persist. Right. Coming to the methods, so methods of electrical heating. Just before I have discussed, but I will repeat here. So basically, heat is produced due to the circulation of current through the resistance. There are several methods are there. Mainly, we have resistance method, inductance method, and the capacitance method. I have concluded that these three are parallel. There is passive elements only, right? Passive elements. So because uh, the passive elements are only which receives the energy, okay, which can produce also heat, right? Basically, heat is produced due to the circulation of current through a resistance. The current may be circulated directly due to the application of potential difference, or it may be due to the induced eddy currents, right? This is the application for that is resistance heating, right? Similarly, a magnetic materials hysteresis losses are used to create also heat. This is about inductive heating, right? Coming to the capacitive heating, nothing but a dielectric heating, right? In dielectric heating, molecular friction is employed for heating the substance. You know, molecular friction is employed in case of that is dielectric heating. Okay, an arc is established in case of arc actually. An arc is established between the electrodes and the material to be heated can be made a source of heat also. Arc nothing but ఒక ఆర్క్ని ఫామ్ చేయడం అనమాట. అంటే ఒక ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేసేసి ఎలక్ట్రోడ్స్కి సప్లై చేసి సప్లై నుంచి ఏంటంటే ఒక ఆర్క్ ఫామ్ చేసేసి అక్కడ నుంచి ఆ ఆర్క్ని ఏంటంటే టు హీట్ చేయడానికి మనం ఒక సోర్స్లో యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? We will discuss in the arc heating also. Okay, right? So these are the types we are going to discuss. The methods, different methods are there for producing the heat in industrial domestic purpose also, right? So first there are electrical heating. First electrical heating are divided into mainly two types. That is a power frequency heating, high frequency heating, right? Power frequency heating again different into resistance heating, arc heating, right? So high frequency heating divided into three: inducting heating, dielectric heating, infrared heating, right? Presently we mainly concentrate on these three only. That is resistance, arc, inducting, and dielectric. These four are we are going to cover in this chapter. Okay, right? In resistance heating again divided into two types actually: direct and indirect resistance heating. Arc heating also even two types: direct and indirect arc heating. Inducting heating also divided into two types actually: core type, coreless type, right? Coming to dielectric heating, that is a capacitive heating. Okay, so these are the methods to producing the heat. మనం యూజ్ చేసే డొమెస్టిక్ లో కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ యూజ్ చేసే మెథడ్స్ అనమాట. అంటే హీట్ మనం మెయిన్ యూస్ మనం మన ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఎలాగ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. అంటే ఏంటి? సో దేర్ ఆర్ సెవరల్ మెథడ్స్ ఆర్ టు ప్రొడ్యూస్ ద హీట్. అంటే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్ మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయి, అవునా? సో బట్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఎలక్ట్రికల్ మెథడ్స్? సో it is necessary and it is also convenient and also very much advantage are there. Okay, so that's why we go for electrical heating. Okay, why we need heat and nothing but already we have discussed that applications in the first topic. That is, there are several applications in the domestic also and industrial also, right? Right, first one is resistance heating. Resistance heating, already what is meant by resistance is nothing but when the current passes through the resistance, the heat is produced. It is a
all are aware of it. Okay, that is nothing but it takes place some loss also. That is nothing but I square R losses. So same thing I also repeat here. It is based on the I square R effect. Okay, I square R effect. When current is passed through the resistance, when the current is passed through the resistance, nothing but resistance. When the current passes through the resistance, okay, resistance element I square or losses takes place, which produces a heat. అంటేనమ్మా సేమ్ నేనేం చెప్పట్లా సప్లై ఇస్తున్నాను సప్లై ఇచ్చినప్పుడు ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద రెసిస్టెన్స్ లోకి ఏటమా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది దేర్ షుడ్ బి సమ్ that is voltage drop take place and the power consumed by the resistance, that is P is equal to three formulas, that is VI, and second one is I square R, and another one also is there, that is V square by R, right? So here I mentioned this is I square or nothing but considered as a power losses actually, right? So in this we need that is when the current is passed through the resistance, it is simple logic, okay na? I square or loss takes place which produces the heat only. Resistive devices అనగా మనకి ఏం గుర్తొస్తాయి, బల్బ్ అవునా 60 వాట్స్ కానీ 100 వాట్స్ బల్బ్ యూజ్ చేసుకుని బల్బ్ కూడా మనకి ఏంటంటే అర్థమైపోయింది ఈజీగా. ఏంటి అక్కడ మనకి ఏంటంటే యూజ్ చేసుకునే బల్బ్ ఏంటంటే హీట్ ఎనర్జీతో కూడా చేంజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ద పర్పస్ ఆఫ్ బల్బ్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ టు లైట్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవ్వాలి, బట్ హీట్ ఎనర్జీగా కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రెసిస్టివ్ డివైస్ కాబట్టి, రైట్ రైట్. So coming to there are two methods of resistive heating. So first one already have discussed, direct resistance heating and indirect resistance heating అని చెప్పి చెప్పాను అవునా. ఇది ప్రీవియస్ resistance heating లో మనకి ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ డైరెక్ట్ resistance heating, indirect heating resistance method అవునా. సో ఫస్ట్ we go for direct resistance heating method. Okay, coming to the just I will go for a small diagram here. So here I used here two electrodes. This is one and this is two electrodes. Here I mentioned this is electrodes. Okay, na, right? But for the two electrodes, I give the supply, that is electrical supply ichanu. Okay, na. So ఇక్కడ ఏంటంటే this is nothing but పార్ట్ above పార్ట్ ఏంటంటే ఫర్నేస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, మనం యూజ్ చేసుకునేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్నేస్ యూజ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటంటే హియర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఫర్నేస్ ఏంటంటే చార్జ్ ప్లేస్ చేసుకున్నాను. Here point we place, that is a high resistance power added. What is the purpose of high resistance power? We will discuss. Okay, right. Coming to the operation or procedure in this method of material or charge mata. In this method ఏంటంటే the material or charge యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే టు హీటెడ్. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ చార్జ్ చూసారు ఇక్కడ రౌండ్ గా సర్కిల్ ప్లేసెస్ ఇవన్నీ చార్జెస్ అని చెప్పారు. ఈ చార్జెస్ నే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం టు ప్రొడ్యూస్ ద హీట్ ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. is treated as a resistance and current is passed through it. Okay na, current is passed through it. ఎలా current pass చేస్తున్నానో చూడండి. The charge may be in the form of powder or small solid pieces or liquid. ఇది మేబీ ఇది కాదమ్మని చెప్పే పాయింట్ ఇక్కడ. ఇవన్నీ ఏంటంటే సాలిడ్స్ లో ఉండొచ్చు, లిక్విడ్స్ లో ఉండొచ్చు, అండ్ ఆల్సో పౌడర్ ప్లేస్ లో ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. When the two electrodes are inserted in the charge, the two electrodes are inserted in the charge loki inserted in the charge and connected to either a DC or AC supply, connected to the DC or AC supply. And two electrodes ki endante let us say DC or AC supply. DC supply ichanuko two terminals compulsory kavali endukante this is plus and this is minus also. AC supply kavalanko compulsory idi kuda manam two electrodes kavali endukante this is phase, this is neutral avuna. సపోజ్ త్రీ ఫేజ్ సప్లై ఇచ్చానుకో అది వేరు, అవునా, 3 electrodes కావాల్సి వచ్చింది అవునా. సో ఆబ్వియస్లీ 2 electrodes విల్ బి రిక్వైర్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ DC ఆర్ సింగిల్ ఫేజ్ సప్లై, బట్ దేర్ వుడ్ బి ఏ 3 electrodes ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 3 phase సప్లై. 3 phase సప్లై కాకపోతే మనకి ఏంటంటే కంపల్సరీగా 3 electrodes కావాలని చెప్తున్నారు. ఓకే, when the charge in the form of metal pieces nothing but metal pieces అంటే ఇవేనమ్మా. ఓకే, ఇలా ప్లేస్ చేసి రెడ్ ఆరెంజ్ కలర్ ఉన్నాయి metal pieces. A powder of high resistivity metal is springing over the surface of the charge to avoid the direct short circuit. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనకి పౌడర్ ఇలా డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇదంతా ఇది ఇక్కడ చూసారా, ఈ వేరే ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ వరకు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ వాడు
పౌడర్ చల్లాడు. స్ప్రింగిల్డ్ అంటే చల్లడం అన్నమాట. ఓకేనా, పౌడర్ చల్లాడు, దట్ ఈస్ హై రెసిస్టివ్ పౌడర్. ఎందుకు చల్లాడంటే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ అవుతుంది కదా ఎలక్ట్రోడ్స్ కి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్, ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద డైరెక్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ రాకుండా, ఓకేనా, మనం ఏం చేసాం అక్కడ పౌడర్ అని చల్లేసాం అనమాట. అందుకని వెన్ ద చార్జ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ మెటల్ పీసెస్, ఓకేనా, ఏ పౌడర్ ఆఫ్ హై చార్జ్ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను, అందుకే మనం అక్కడ పౌడర్ చల్లి, ఏ పౌడర్ ఆఫ్ హై రెసిస్టివ్ మెటీరియల్ ఈస్ స్ప్రింకిల్డ్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద చార్జ్ టు అవాయిడ్ డైరెక్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, టు అవాయిడ్ డైరెక్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్. దట్స్ when the power supply is switched on, when the current passes through the electrodes, okay na, the charge will be heated up, then the heat is produced when the current passes through it, avana kada. This method of heating has high efficiency because the heat is produced in the charge itself, okay na, in the charge itself. akkade inside of the manaki endante heat entante waste em avadu manaki kada, ఓకేనా. ద ప్రొడ్యూస్డ్ హీట్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో వేస్టేజ్, అండ్ ఆల్సో మనకి ఏంటంటే సపరేట్ గా ఏమి అవసరం లేదు ఇక మనకి. జస్ట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద అక్కడే చార్జ్ లో మనకి హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ సమ్ హై ఎఫిషియన్సీ. ఏంటంటే అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి. సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్, ఏం లేదమ్మా, సింపుల్. సప్లై ఇస్తాను టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తావు చార్జ్ లో. ఇన్సర్ట్ చేయగానే ఏమవుతుంది, సప్లై ఇస్తాను, సప్లై ఇవ్వగానే ఏమవుతుందంటే ద చార్జ్ విల్ బి హీటెడ్. సింప్లీ this is the process. Okay, right, coming to the next second method, that is indirect resistance heating. Direct resistance అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్ గా నువ్వు రెసిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేసేసి చార్జ్ లోకి. బట్ ఇండైరెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ హీటింగ్ అంటే సింప్లీ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ హీటింగ్ electric current is passed through a resistance element which is passed in the electrical oven. సో యాక్చువల్లీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఓవెన్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక కెటిల్ తీసుకోండి, మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు లేదు. కెటిల్ తీసుకుంటే వాడు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి. డయాగ్రామ్ సింపుల్, మీరు హీట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అంటే సమ్ హై రెసిస్టెన్స్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ. సో ఇది సేమ్ ప్రీవియస్ చెప్పినట్టు ఇదిగమ్మా ఇక్కడ ఒక సిలిండర్ షేప్ తీసుకున్నాడు. This is resistive heating element, nothing but a resistance, okay na. This is charge అన్నమాట, to heat it up. జాకెట్ ఇదంతా ఏంటంటే ఒక జాకెట్ లా తీసేసుకున్నాడు అంతే ఒకసారి, రైట్. కమింగ్ టు హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐఆర్ లాసెస్, దట్ ఈస్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ లాసెస్ ఇన్ ద హీటింగ్ ఎలిమెంట్. సేమ్ ఐ స్క్వేర్ అంటే రెసిస్టెన్స్ యూజ్ చేసుకున్నాడు కదా, రెసిస్టెన్స్ యూజ్ చేసుకుంటే ఐ స్క్వేర్ ఆర్ లాసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, అవునా. ద హీట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ డెలివర్డ్ టు ద చార్జ్. So produce is delivered to the charge either by radiation or convection or by the combination of two. అంటే నువ్వు when the current passes through the element లో కరెంట్ పాస్ చేయగానే, ఓకేనా, హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ హీట్ చార్జ్ కి ఎలాగా పాస్ అవుతుంది అంటే బై ద either by radiation or convection అని చెప్పాను. రేడియేషన్ అంటే ప్రీవియస్ చెప్పాను చూసామమ్మా. రేడియేషన్ అంటే ఏంటి, ద చార్జ్ విల్ బి charge will be radiate or ఏంటంటే evaporate in the all the directions లో evaporate అయిపోయింది. అండ్ evaporate నథింగ్ బట్ అదే సెండ్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట, అంటే సెండ్ అయింది. హీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఏంటంటే అలా ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ వెళ్తా ఉంటాయి, అవునా. అప్పుడు ఏమైంది మనకి, ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ మనకి ఎక్కడ ఛార్జ్ ఉందో ఆ ఛార్జ్కి వెళ్ళి కనెక్ట్ అయిపోయింది. కనెక్ట్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది, హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్. Sometimes resistance is placed in a cylinder, okay na, which is surrounded by the charge placed in the jacket as shown in figure. ఇది చెప్పాను చూసారు ఇప్పుడే, ఇదిగోండి. when the resistance is placed in the cylinder లో ప్లేస్ చేసుకున్నాడు. సో surrounded by the charge, this is charge అన్నమాట, this is all the charge, okay na. చార్జ్ ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్నాడు అంతే. charge which is placed in the jacket లో ప్లేస్ చేసుకున్నాడు, okay. This arrangement provides a uniform temperature. Okay, moreover, automatic temperature control also can be provided. అంటే ఏంటంటే uniform temperature nothing but it cannot be obtained in the non-electrical methods actually. Okay na, electrical ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడే చెప్పాను ఓవెన్ అని చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్. ఓవెన్ అనగానే మనకి ఏంటంటే అక్కడ యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ వస్తుంది మనకి. ఎందుకు
సపోజ్ నువ్వు 10 degrees 40 degrees టెంపరేచర్ కావాలనుకుంటే సెట్ చేసేస్తావు ఈజీగా సింపుల్ గా. the method used in ovens also, this is the only, okay. That's why you get uniform temperature in this method, right? So there are several requirements of good heating method. Actually, before going to arc method, I am going to discuss here. So indirect rations furnaces use many different type of heating elements for producing heat. Just to right, indirect heating furnaces అదే మెయిన్ గా మనం యూజ్ చేసుకునే మెయిన్ గా బయట చాలా అప్లికేషన్స్ లో దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్. Indirect rations furnaces may use different types of heating elements for producing heat. Okay na? A good heating element should have following properties. Okay na? Good heating element మనం యూజ్ చేసుకునే ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ లో హీటింగ్ ఎలిమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఆ రెసిస్టెన్స్ యూజ్ చేశాను, ఆ రెసిస్టెన్స్ కూడా సమ్ ప్రాపర్టీస్ కంపల్సరీగా ఉండాలి, అవునా? అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకునే రెసిస్టెన్స్ చూసారు, ఇక్కడ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇదేనమ్మా. హీటింగ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇదే, చార్జ్ కాదు. ఈ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా? అవేంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హై స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. హై స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి? స్పెసిఫికేషన్స్ అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఆర్జికల్ ఫార్మ్ ఏంటి? రో ఎల్ బై ఏ. రో నథింగ్ బట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అని చెప్తాం, అవునా? రో ఎల్ బై ఏ. When the specifications of the material of the wire is high, compulsory wire high undali ante same length short length అనేది ఇక్కడ సేమ్ లెంత్ ఆఫ్ వైర్ అండ్ ద కరెంట్ రెండు ఉండాలి, అవునా? సో దెన్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ విల్ బి మోర్ అన్నమాట. అక్కడ మనకి పాయింట్ ఏంటంటే వెన్ స్పెసిఫిక్ రేషన్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ షుడ్ బి హై ఉండాలి అంటే ఫర్ ద పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్ కి ఆర్ ఫర్ ఏ సేమ్ లెంత్ ఆఫ్ వైర్ అండ్ current also you should provide anamata. So then heat will produce more, right? Second one is high melting temperature. Okay, good peట్టుకోండి. melting temperature అంటే if the melting temperature of the heating element is high ఉందనుకోండి, it will be possible to obtain higher operating temperatures. అంటే మనం సపోజ్ హై ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్స్ కావాల్సి వస్తే, ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్స్ అంటే ఏంటి? నువ్వు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా ఉండాలనుకో, అంటే హై టెంపరేచర్స్ కావాలనుకుంటే, సో హై మెల్టింగ్ టెంపరేచర్ తో నువ్వు ఆ రెసిస్టెన్స్ ఎలిమెంట్ ని బిల్డప్ చేయాలి, ఓకేనా? రైట్. కమింగ్ టు ద లో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. In case of material has low temperature coefficient of resistance, there would be only small variations in its resistance over its normal range of temperature. Hence, the current drawn by the heating element when cold would be particularly the same when it is hot also. Good point. Okay na? When we have low temperature coefficient undanukondi, when low temperature coefficient of resistance unte, అంటే ఏంటి సార్ ఇవన్నీ అంటే టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ కూడా మనకి ఏంటంటే బిఫోర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆ కండిషన్ ఏమవుతుంది, ద కరెంట్ డ్రాన్ బై ద హీటింగ్ ఎలిమెంట్ మనం యూజ్ చేసుకునే హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటో వెన్ కోల్డ్ ఎలా ఉంటుందో ప్రాక్టికల్లీ ద సేమ్ వెన్ ఇట్ హాట్ ఆల్సో, ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి గో ఫర్ లో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆక్సిడైజింగ్ టెంపరేచర్. Oxidization temperature of the heating element should be high in order to ensure longer life. అంటే ఆక్సిడైజేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఆక్సిడైజేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా, మనం యూజ్ చేసుకునే ఎలిమెంట్లు ఏంటంటే ఉండే మాలిక్యూల్స్ కానీ అయాన్స్ కానీ సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవ్వకూడదు, ఓకేనా? ఆక్సిడైజేషన్ అయిపోయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆక్సిడైజేషన్ అయిపోయిందంటే ఆక్సిడైజేషన్ అంటే ఏమో వెన్ ద మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకునే మెటీరియల్ మనకి ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కూడా మనకి సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఇది ఆపరేషన్ లో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తే ఏమైందంటే ఇట్ విల్ బి డ్యామేజ్, రెడ్యూస్ అయిపోతాయి. మనం యూజ్ చేసుకునే హీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న పర్టికులర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అయిపోతాయి. దట్స్ వై ఏంటంటే ఆక్సిడైజేషన్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద హీటింగ్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి హై ఉండాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు
ఎన్షూర్ లాంగ్ లైఫ్ లో ఉండాలంటే అంటే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అంటే రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే కంపల్సరిగా ఆక్సిడైజేషన్ టెంపరేచర్ కూడా హై లైఫ్ ఇస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే చెప్పే కదా మాలిక్యూల్స్ అనేది సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవ్వాలి. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అయితే ఏమైందంటే ద హీట్ విల్ బి రెడ్యూస్, రైట్. పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఉండాలి, నెగిటివ్ టెంపరేచర్ అనేది కంపల్సరీ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నెగిటివ్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి రెడ్యూస్ అట్ ద డిక్రీస్ విత్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఎందుకు అర్థమవుతుందా? నెగిటివ్ అయితే ఏమవుతుందంటే ద రెసిస్టెన్స్ విల్ బి డిక్రీజ్ అయిపోయింది వెన్ ద టెంపరేచర్ రైజ్ అయినప్పుడు. ఇట్ విల్ డ్రా మోర్ కరెంట్. అవునా, రెసిస్టెన్స్ రెడ్యూస్ అయిపోతే ఏమైంది? ఇట్ విల్ డ్రా మోర్ కరెంట్ విచ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ వాటేజ్. అవునా కదా? అప్పుడు ఏమైంది? హెన్స్ హీట్ వస్తుంది. బట్ with more heat the resistance will reduce, further resulting instability of the operation. The operation will be stability మనకి ఉండదు అనమాట, మన చేతిలో ఉండదు. ఓకేనా? బట్ దట్స్ వై ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉండాలి, నెగిటివ్ గా మనం అసలు ప్లేస్ చేయకూడదు. ఓకేనా? పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. Coming to next point is ductile. అంటే షేప్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ షేప్ అనమాట. అంటే ఏం లేదు. ఓకేనా? సిన్స్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద హీటింగ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ కన్వీనియంట్ షేప్స్ ఆర్ సైజెస్ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి హ్యావ్ హై డక్టివిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అంటే ఏం లేదు, నిన్న చిన్న చెప్పాను ఏంటి హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పేసి. ప్రెసెంట్ మనం యూజ్ చేసుకునే కొన్ని స్మాల్ డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఏంటంటే ఇండక్షన్ కుక్కర్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఉంటాయి అవుట్ సైడ్. మనం అవునా, ఇండక్షన్ కుక్కర్స్ లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకునే మనం హీట్ ప్రొడ్యూస్, అది హీట్ కావాలనుకుంటే ఏంటి యూజ్ చేసుకుంటాం. సో పవర్ సప్లై ఇవ్వగానే ఏమైందంటే ఏదో ఒక గిన్నె వచ్చి ఏదో ఒక ప్లేట్ ఏదో పెట్టేస్తే కానీ దాంట్లో వాటర్ ఏదో వేసేస్తే అది హీట్ అవ్వవు. షేప్ సపరేట్ గా షేప్ అంటే దాని కన్వీనియంట్ షేప్ ఉంచుకోవాలి మనం, దాన్ని బట్టి హీట్ ఎక్కింది మనకి అక్కడ. అవునా? సో ఇండక్షన్ కుక్కర్స్ వెరీ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ అనమాట. Right, coming to the mechanical strength, the material of the heating element should possess high mechanical strength of its own. ఓకేనా? మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలని చెప్తున్నాడు. యూజువల్లీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ alloys are used to get the different operating temperatures. For example, some operating conditions ఇవి ఫిక్స్డ్ అనమాట. You go through this. Okay, so these are the for requirements for good heating element in indirect resistance furnaces. Okay, right. With the process of time, అంటే విత్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటమ్మా, ఏజ్ అయిపోయే కొద్ది అంటే ఏంటి మనం యూజ్ చేసుకునే హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేసుకునే కొద్ది ఏమవుతుందమ్మా, ఎవ్రీ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ బ్రేక్స్ ఓపెన్ అండ్ బికమ్స్ అన్సర్వీసబుల్. ఏదైనా ఒకటి కదా. సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఫెయిల్యూర్. ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎందుకు ఇవి బ్రేక్ ఆర్ అన్సర్వీసబుల్ కండిషన్ కి వెళ్తాయి అంటే, so the first one is formation of hot spots which shine brighter during operation. హాట్ స్పాట్స్ అంటే ఏంటంటే చిన్న హోల్స్ లాగా పడిపోవటం, బ్రేక్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట హోల్స్ లా పడిపోగానే. అవునా? నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్. జస్ట్ బిఫోర్ ఐ హావ్ డిస్కస్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కూడా మనకి ఏంటంటే మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫామ్ అవటం వల్ల టోటల్ గా ఉన్న స్టెబిలిటీ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది మనకి. ఓకేనా? రైట్, కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కోరేషన్. అంటే ఏంటి? సో కోరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో యాక్చువల్గా మీకు బయట గమనిస్తుంటారు కొన్ని ఐరన్ పార్ట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయంటే తుప్పు పడతా ఉంటాయి. టైం లాంగ్ అంటే వెళ్ళిపోయే కొద్ది ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ కండిషన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే తుప్పు పడతా ఉంటాయి. గుర్తున్నా మీకు? అంటే
సో ఇట్ ఈస్ ఏ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ మనం ఏం చేయలేం దానికి, ఓకేనా, విచ్ కన్వర్ట్స్ రిఫైన్డ్ మెటల్, అవునా, రిఫైన్డ్ మెటల్ అంటున్నాను, ఇంటూ ఏ మోర్ కెమికల్లీ స్టేబుల్ ఫామ్, అవునా కదా. దట్ ఈస్ ఏంటంటే ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి తర్వాత ఏమవుతుందంటే కొరిజన్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయింది, అంటే తుప్పు పట్టడంలా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, ఓకేనా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కొరిజన్ అనమాట, రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్. మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్ అంటే యూ నో దట్, ఓకే. మేబీ ఇట్ విల్ బి ప్రాసెస్ ఆఫ్ అదే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెకానికల్గా అది డిస్టర్బ్ అయింది అనుకోండి, ద ప్లేస్ వేర్ వి ప్లేస్డ్ దట్ ఎలిమెంట్ అది డ్యామేజ్ అయినా సరే, అంటే మెకానికల్గా ఫెయిల్ అయి ఉంటాయి దాని మీనింగ్, ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ బ్రేక్ ఓపెన్ ఆర్ అన్సర్వీసబుల్ కండిషన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి, ఓకేనా. దీస్ మెయిన్ కాజెస్ ఓన్లీ, దెర్ ఇస్ మే బి అదర్ ఆల్సో, బట్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్, ఓకేనా, ఫర్ దిస్ ఫెయిల్యూర్, right. So next one is arc heating, okay. Arc heating, we covered resistance heating. There are two methods, okay na, direct method and indirect method, right. In the same case arc heating also there have two methods, okay. In this method, by striking the arc between the charge and the electrode, the heat is developed. Simple method ఇక్కడ కూడా నేను చెప్పేది, హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి పెద్దగా మనం ఏదో కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ, ఓకే. In this method, by striking the arc between charge and electrode, charge కి electrode కి మనం ఒక చిన్న ఆర్క్ ప్రెస్ చేస్తాం, then we can get the heat అంతే. సరే, రైట్, చూద్దాం మెథడ్స్ ఏంటో. The arc heating are two types, same direct arc heat method and indirect arc heating method, right. So coming to first one is direct arc heating method. So right, this is actually diagram చూడమ్మా, డైరెక్ట్ ఆర్క్ ఫర్నేస్ యాక్చువల్లీ. సో హియర్ ఇది ఏంటంటే ఇదంతా నేను చార్జ్ ప్లేస్ చేశాను చూడమ్మా, ఈ ఫర్నేస్ ఏంటంటే ఇక్కడ దిస్ ఇలాగా ప్లేస్ చేసి చూసారు, ఇక్కడ ఈ చార్జ్ అనమాట, ఇదంతా చార్జ్, ఇవి ఎలక్ట్రోడ్స్, ఇవేంటమ్మా ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేసుకున్నాను, ఓకేనా. ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ కి DC సప్లై ఆర్ AC సప్లై ఏదో ఒకటి చేస్తాను. ప్రీవియస్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్, దట్ ఈస్ if single phase we can use DC or AC supply, ఓకేనా. For DC or single phase supply అయితేమో we require 2 electrodes, or 3 phase supply అయితే we require 3 electrodes, ఓకేనా. Here we use I use only 2 phase, that is a single phase. So single phase nothing but DC or AC ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. This is plus terminal and this is minus terminal, ఓకేనా. These are the electrodes, ఓకేనా. ఏం చేశాను సింపుల్ గా, విచ్ ఇమర్స్ ఇన్ ద చార్జ్, రైట్. చూద్దాం. When the supply is given to the electrodes, okay na, when the supply is given to the electrodes, okay na, two arcs are established, okay na, two arcs are established చూడండి ఇక్కడ. when the supply ఇచ్చిపోగానే ఎలక్ట్రోడ్స్ కంపల్సరీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏందమ్మా, నేను ఇమ్మర్స్ చేయలేదు, జస్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను అంతే, ఏం లేదు, ఓకేనా. డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఇవ్వాలి అక్కడ నేను ఛార్జ్ కి, రైట్. సో ఈ రెండు చార్జెస్ కి సమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది కంపల్సరీగా, ఇదిగోండి ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఛార్జ్ నియర్ బై ఉంటే ఏమైందంటే ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది, ఓకేనా. అండ్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద చార్జ్, ఓకేనా, ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద చార్జ్, రైట్. As the arc is in direct contact with the charge, heat is also produced by flowing through the charge itself, is known as direct arc method అన్నమాట. అంటే సింపుల్ ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ, 2 electrodes ప్లేస్ చేశాను. when the current passes through the electrodes, some చార్జ్ అనేది నియర్ బై ప్లేస్ చేశాను, చార్జ్ కూడా పక్కనే, అవునా. సో అప్పుడేమో ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది, చార్జ్ కి ఎలక్ట్రోడ్స్ కి మిడిల్ లో ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్క్ విల్ బి గివెన్ టు ద దట్ ఈస్ కరెంట్ అనమాట, కరెంట్ లా మనం పాస్ చేస్తాం చార్జ్ లోకి, అవునా, ఆర్కే, అవునా కదా. సో దెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద చార్జ్ అండ్ విల్ బి హీటెడ్ అన్నమాట, సింపుల్ మెథడ్, రైట్. ఓకే, as the arc is in direct contact, not in a electrodes, okay, arc direct contact ఉంటుంది with the charge, ఓకేనా. అంటే నథింగ్ బట్ చెప్పాను చూసారా మీకు, దట్ ఈస్ a radiation process or convection process, right. Coming to next, second one is a indirect arc heating. సింపుల్ మెథడ్స్, ఇది అన్ని ఏంటంటే ఇవన్నీ సింపుల్ మెథడ్సే, రైట్. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇక్కడ కూడా రేడియేషన్ యూజ్ చేసేది నేను, ఓకేనా. రేడియేషన్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాను అన్నిట్లో, రైట్. here I use here, this is the charge, ఓకేనా. these are the electrodes, same, ఓకేనా. ఎలక్ట్రోడ్స్ నుంచి మన చార్జ్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ చార్జ్, సారీ ఆర్క్ వచ్చింది. ఆర్క్ ఎలా డైరెక్షన్ ఫ్లో అని చూడండి, సింపుల్ గా ఈజీగా అర్థమైపోయింది. ఆర్క్ ఏంటంటే పాసెస్ తర్వాత చార్జ్ అండ్ చార్జ్ విల్ బి హీటెడ్ అప్, రైట్. సేమ్ అదే మెథడ్ యూజ్ చేసాను ఇక్కడ కూడా.
in indirect arc heating, simple difference ఏంటంటే the arc strikes between the two electrodes. Previous case లో ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా చార్జ్ కి కనెక్ట్ అయిపోయింది, బట్ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ చూసారు, టూ ఎలక్ట్రోడ్స్. సో ద ఆర్క్ స్ట్రైక్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఇదిగోండి ఇది ఇది ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంది అవునా. ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనకి ఏంటంటే ఈ ఆర్క్ ఫామ్ అయింది మనకి ఇక్కడ, ఓకేనా, రైట్. సో బ్రింగింగ్ మూమెంట్ ఇన్ కాంటాక్ట్, ఓకే. And then with the drawing them, heat so developed due to the striking of arc across the air gap. It's transferred to the charge by the radiation. Is transferred to the radiation process. ఇది చెప్తున్నాను మీకు ఆల్రెడీ, ఓకేనా. In the all the directions of flow where the charge or heating element is provided, ఓకే. ఎక్కడ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ మనం ప్రొవైడ్ చేసామో ఆ రేడియేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి ఏంటంటే ఆ ఆర్క్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ లో ఫ్లో అయిపోయేసి, సో దట్ ఈస్ చెప్పాను ఇక్కడ పాయింట్, స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ ఆర్క్ అక్రాస్ ద ఎయిర్ గ్యాప్ and is transferred to the charge by the process of radiation, okay. The electrodes are projected through this chamber at each end along the horizontal axis, ఓకేనా. అండ్ ఈచ్ ఎండ్ అంటే అన్ని అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ చార్జ్ ఎలా ఉందో ఆల్ ద రేడియేషన్స్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ లో ఫ్లో అవుతుంది మనకి, సింపుల్ చెప్పాలంటే. దిస్ ఫర్నెస్ ఈస్ కాల్డ్ రాకింగ్ ఆర్క్ ఫర్నెస్ ఆల్సో, ఓకే. దిస్ ఫర్నెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్సో రాకింగ్ ఆర్క్ ఫర్నెస్ అని చెప్తున్నాడు. This furnace, right, we use here simple, okay. I meant you can go through this, right. These are the methods, okay, for resistance heating and arc heating, okay. Coming to the next class, we go for inductive heating and then capacitor heating, okay. Thank you.